ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال انڈیا نے اپنی رفاہ عام کی مشن کے تحت ایک اور اہم اقدام کیا ہے۔ قبا سینٹر، شاہین نگر، آمینہ سینٹر، سید علی چبوترا اور اشرف کریم سینٹر، کشن باغ میں دستاویزات کی درستگی اور نئی دستاویزات کی درخواستوں کی خدمات کا آغاز کیا۔ اس سینٹرز بلا تفریق مذہب و ملت عوام کو ان کی ضروری کاغذات کے مسائل کے حل میں مدد فراہم کر رہے ہیں۔ صفا بیت المال کے تحت قائم یہ سینٹرز خاص طور پر کم آمدنی والے افراد کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں تاکہ وہ بغیر کسی مشکل کے اپنی ضروری دستاویزات تیار یا درست کروا سکیں۔ ان خدمات کا مقصد عوام کو حکومتی اور نجی اداروں میں درکار کاغذات کے لیے پریشانی سے بچانا اور ان کے روزمرہ کے مسائل کو کم کرنا ہے۔ ان دستاویزات میں آدھار کارڈ، آبھا کارڈ اور اشرم کارڈ، میرج سرٹیفکیٹ، ووٹر آئی ڈی وغیرہ شامل ہیں۔ نومبر 2024 بروز چہارشنبہ صفا بیت المال اور رہبر فاؤنڈیشن کی اشتراک سے کلوکرتی ضلع محبوب نگر میں 20 سے 50 مستحق افراد کو ٹھیلا بنڈیا ماں ساز و سامان فراہم کیے جانے کی بھی خبریں اور تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں۔ اس فلاحی پروگرام کا مقصد مستحق افراد کو خود کفیل بنانا اور انہیں باعزت روزگار کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ اس تقسیم میں مقامی عمائدین اور صفا بیت المال انڈیا کی ٹیم نے حصہ لیا۔ حاضرین نے اس اقدام کو غربت کے خاتمے اور روزگار کی فراہمی کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا ہے۔ مستحقین نے دونوں اداروں کو شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ مدد ان کے لیے روزگار کے نئے دروازے کھولے گی۔ صفا بیت المال انڈیا اور رہبر فاؤنڈیشن نے اس بات کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی فلاحی اقدامات جاری رکھے جائیں گے تاکہ معاشرے کے کمزور طبقے کو مستحکم کیا جا سکے۔ ناظرین گرامی، گوتم اڈانی ان کے کچھ ساتھیوں کے خلاف امریکہ کی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی جانب سے دائر کردہ فرد جرم معاملہ پر کانگریس لگاتار بیانات دے رہا ہے۔ اڈانی کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش بھی لگاتار سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اس تعلق سے ایک تازہ پوسٹ میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا سولر انرجی کا کارپوریشن آف انڈیا یعنی ECI کی بھی جانچ ہوگی۔ اتر پردیش کی 9 اسمبلی نشستوں پر ہونے والے انتخابات میں سماجوادی پارٹی نے انتخابی عمل میں دھاندلی کے الزامات عائد کیے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے اپنے پریس کانفرنس میں کئی افسران کے نام لیتے ہوئے الزام لگایا کہ ان کی پارٹی کے ووٹرز کو ووٹ ڈالنے سے روکا گیا۔ انتخابات کے بعد نتیجے کا انتظار کیا جا رہا ہے، تاہم سیاسی ہلچل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ڈیجیٹل اریسٹ اور سائبر فراڈ کے واقعات میں روز بروز اضافہ ہوتا جائے، اس کی وجہ سے عام لوگوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ ملزمین لاکھوں روپے ٹھگ لیتے ہیں، بیشتر معاملوں میں کوئی کارروائی بھی نہیں ہو پاتی۔ حکومت اس طرح کے فراڈ کو لے کر اکثر سخت اقدامات اٹھاتی رہی ہیں۔ سائبر فراڈ پر لگام لگانے کے لیے وزارت داخلہ کی 14C ونگ نے ایک بار پھر بڑی کارروائی کی ہے۔ 14C سائبر اور ڈیجیٹل جرائم کی روک تھام پر کام کرنے والی ایک تنظیم ہے جو وزارت داخلہ کے تحت کام کرتی ہے۔ وزارت داخلہ کی اس ٹیم نے 17,000 واٹس ایپ اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا۔ ان سبھی اکاؤنٹس پر مالیاتی فراڈ کال اور ڈیجیٹل اریسٹ کال میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ پاکستان میں ایک بار پھر معصوم لوگوں پر اندھا دھند فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ معاملہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم کا ہے، جہاں مسافر گاڑی پر مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ اس واقعے میں کم از کم 15 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ضلع کرم میں پارا چنار سے پشاور جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ حملہ اوچت کے مقام پر ہوا جہاں خاتون اور بچی سمیت 15 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اتر پردیش کی یوگی حکومت کو آؤٹ سورسنگ کے ذریعے بھرتیوں کے فیصلے پر سخت تنقید کا نشانہ بنا۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا بہتر ہوگا کہ BJP اپنی پوری حکومت ہی آؤٹ سورس کر دے تاکہ کمیشن کا پورا حساب ایک ہی جگہ طے ہو جائے۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے پیش نظر عام آدمی پارٹی نے اپنے 11 امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی۔ اس فہرست میں نمائندوں پر ان 6 لیڈرز کے نام شامل ہیں جو حال ہی میں دوسری جماعتوں کو چھوڑ کر عام آدمی پارٹی شامل۔ ان میں 2 لیڈران ایسے ہیں جو پہلے BJP سے MLA رہ چکے ہیں۔ ہندوستان کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انل چوہان نے بدھ کو ہند چین سرحد تنازع پر اہم بیان دیا۔ وہاں تنازع دونوں ممالک کے نقشوں کے الگ الگ سمجھ کی وجہ سے ہے۔ کہا کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کون سا صحیح ہے کون سا غلط۔ جنرل چوہان نے انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں مستقبل کی جنگ اور ہندوستانی مسلح افواج کے موضوع پر ایک لیکچر کے دوران یہ باتیں کہی ہیں۔
एनसीआर में बढ़ती हुई आलूदगी को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया। उसके तहत CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने ग्रेप के कवानीन में तरमीम किया। अब ग्रेप की स्टेज 3 और 4 के निफाज के साथ स्कूलों में फिजिकल क्लासेस को बंद करना लाजमी होगा। इससे पहले रियासती हुकूमत के पास ऐसा करने या न करने का इख्तियार था। CBSE ने अपनी वेबसाइट cbse.gov.in पर 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड इम्तिहान 2025 की डेट शीट जारी कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक इम्तिहानात 15 फरवरी से शुरू होंगे। 10वीं जमात के इम्तिहानात 18 मार्च को ख़त्म होंगे, जबकि 12वीं जमात के इम्तिहानात 4 अप्रैल तक जारी रहेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 10वीं का इम्तिहान 15 फरवरी से शुरू होगा और पहला पर्चा अंग्रेजी का होगा। साथ ही 12वीं जमात के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का इम्तिहान 15 फरवरी को होगा, जबकि फिजिकल एजुकेशन का इम्तिहान 17 फरवरी को लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के संभल में वाक़ जामे मस्जिद को लेकर जारी तनाज़ा तूल पकड़ता जा हिंदू फरीक के जरिए से मंदिर बताते हुए गुज़श्ता दिनों अर्जी अदालत में दाखिल की गई थी। 19 नवंबर को अर्जी मंजूर भी कर ली। इतना ही नहीं, मस्जिद का सर्वे करने की हिदायत दी गई, जिसके बाद मुस्लिम तबके में शदीद नाराज़गी। इस ताल्लुक से जमीयत उलमा हिंद के साथ मौलाना महमूद मदनी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि तारीख के गड़े मुर्दे उखाड़ने से मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँच रहा है। गुज़श्ता चंद सालों से देखा जाए कि पाकिस्तानी शहरी उम्रा हज की वीज़े पर सऊदी अरब जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचकर भीख मांगना शुरू। इस ताल्लुक से सऊदी हुकूमत ने पिछले दिनों पाकिस्तानी हुकूमत को खबरदार करते हुए कहा था कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाए। दरअसल इस तरह की हरकतों से सऊदी अरब में भिखारियों की तादाद काफ़ी बढ़ गई। सऊदी अरब की सरजश के बाद शहबाज हुकूमत ने तकरीबन 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदी अरब को भरोसा दिलाया कि जल्दी वो भिखारियों के नेटवर्क को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अमली कदम भी उठाएंगे। इस बात का इंकिशाफ हुआ है कि अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटियों में 49% मुसलमान तलबा को हरासा इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया। अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस काउंसिल कैलिफोर्निया ब्रांच की तरफ से शाया कर 2024 कैंपों की सूरत हाल के उन्वान से तहक़ीक़ात में रियासत की यूनिवर्सिटियों में इस्लामोफोबिक वाक़यात का जायज़ा लिया गया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि यूक्रेन को अमेरिकी साख्ता एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगें इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाएगी ताकि रूस को मैदान जंग में अपने पेशरफ्त सुस्त करने में मदद मिल सके। जुनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान की वज़ीर दिफा के 18वीं इजलास में शिरकत के लिए लाओस के दारुल-हुकूमत वियतनाम में मौजूद वज़ीर दिफा ऑस्टिन ने यहाँ नामा निगारों को बताया यूक्रेन के बारे में वाशिंगटन की एंटी पर्सनल बारूदी सुरंगों की पॉलिसी में तब्दीली रूसियों के बदलते हुए हथकंडों के बाद आई है। ईरान, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की जानिब से कल की नई पाबंदियों के रद्द-ए-अमल में यूरोपीय यूनियन के मौजूदा सदर मुल्क मलिक हंगरी के तेहरान में सफ़ीर को वज़ारत ख़ारिजा तलब कर लिया है। बैनुल-अक़वामी फ़ौजदार अदालत ने गज़ा में जंगी जराइम के इर्तिकाब पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और साबिक़ वज़ीर दिफा युवा गैलेंट के वारंट पर गिरफ्तार जारी कर दी। अदालत ने कहा कि इस बात पर यकीन करने के लिए माकूल बुनियादें मौजूद हैं कि नेतन्याहू और गैलेंट ने जराइम का इर्तिकाब किया था। ICC का कहना था कि इसराइल के लिए ज़रूरी नहीं कि वह अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम करे। नाज़रीन, उधर जालिम दहशत इसराइल के गज़ा की शिमाली सरहद पर किए गए 2 अलग अलग हमलों में 88 अफराद के शहीद होने की खबरें आ रही हैं। फ़िलिस्तीनी सरकारी एजेंसी वाफा के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने मशरूबैत लाहिया इलाके में वाक़े कमाल एदवान अस्पताल की गर्दोपेश के आबाद इलाके पर बम बरसाए। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक हमले में 67 फ़िलिस्तीनी शहीद हुए, जिनमें अक्सरियत बच्चे की थी, जबकि 100 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ये है दरिंदों की दरिंदगी की इंतहा। इसराइली फ़ौज ने लबनान की जुनूब में वाक़े सुअर शहर के 3 इलाकों के लिए हमले की धमकी दी है। जालिम दहशत सहूनी दरिंदों ने तर्जुमान अवेचाई एड्राइन ने अपने एक्स अकाउंट पर बुर्ज शिमाल माशोक अल हाउस इलाकों के लिए 3 वसी नक्शे शाये किए और अखराज की तंबीह जारी कर दी कि वो जगहों को और घरों को खाली कर दे। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे बराए उमर खारिजा और सलामती पॉलिसी जोसेफ बोरेल ने कहा कि फ़िलिस्तीन बिलखुसूस गज़ा में ज़्यादातर मुतासिरीन बच्चे हैं। नाज़रीन, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी बात।